Okay, now you have to click on login person. Now no need to enter your email ID password here. Just click continue with Google. Pumpistan. Just listen all of you. Now here there are the different approaches for practicing problem solving Python, Java, whatever. Just here you can check the certificate tab. Just click on certificate tab. In this certificate tab, there are the different certifications are there. For example, front software engineer intern, Angular, C Sharp, CSS, Go, JavaScript, Node, Node.js, problem solving. Next, Python. So yeah, just మీరు అన్ని చేసుకోవచ్చు. Just I want to tell you how to complete Python certification. Yeah, also try to complete the remaining also. So mostly I request you to focusing on Python, problem solving, Java. Okay, and also you have to focusing on CSS also. In case you are from data science or artificial intelligence, just you have to prefer R language also. So these certifications are very, very important. R basics, whatever. Just I want to try to SQL also. So just I want to complete the certification for Python. Just it will ask you to click get certified. Here, how to mention your name carefully. Okay. Just here I want to enter my initial. Chala important. So just you have to enter your name like this. First of all, you have so this name will be printed on certification. And the person make sure you have to enter your name as per your SSC or intermediate records. Now just click start test. So it will ask you to click continue on that. Now there will be two questions. At least if you try to complete one question, you will get certification to your mail directly. మీరు రెండిట్లో ఒకటి చేసిన చాలు. రెండు చేస్తే హ్యాపీ, రెండు కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒకటి చేసిన చాలు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ వన్ టాస్క్, వన్ సాల్వ్, ఇఫ్ యూ కెన్ సాల్వ్ వన్ క్వశ్చన్, definitely you will get certification to your email ID directly. Otherwise, you can download from your HackRank account. Just click continue. Here it will ask you to click the declarations. Just put the two check boxes. Now click agree and start. Now they will give you two questions. So first question, second question. You can use any question. You can start with any one question, either first question or second question. So let's check the missing characters question. Just click solve. So it will be displayed in the Python only. No need to remove everything. Just try to understand. So first you have to try to understand the question. What is the question? Implement a function that makes a string that consists of lower letters and digits and returns a string that consists of all digits and lowercase English letters that are not present in the string. The digits should come first in ascending order, followed by characters, also in ascending order. For example, S equal to 7985, enter disciplinary 12. For example, this is the example. The return string is 0346. 0346. Next, BF, GHMO, like this, all these things. It contains all missing digits in ascending order. Now, just you have to understand, just you have to take the 0 to 9 digits. In this 0 to 9 digits, what are the missing? 0 is missing. Next, 3 is missing. 4 is missing. 6 is missing. So just you have to put all these things. Next, from alphabets, B is missing. There is no B. There is no F అన్నమాట. Simply say that ఏంటంటే మనకి డిజిట్స్ తీసుకోవాలి. అంటే here they are given, this is the driver code already we discussed. No need to change anything. Just you have to write the code here.
Please all of you listen. First of all, digits. First of all, we have to write the digits. Digits equal to, just you can take it as a string. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are the digits. Next, alphabets. Simply that alpha. Alpha equal to. Next, what are the alphabets? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So just you have to mention all the alphabets. Just you have to take the two, suppose digit result. So DR. So just you have to take the DR result. Next, alpha result, AR. We have to take the two results. Later, we have to concatenate each other. First of all, I have to call character from the string. I want to call every character from the string. Just I want to call the character from the string. What is the first character? What is the first character? For example, this is the, suppose first character is 7. First of all, you have to check if I just you have to take it as, before that, just you have to take it as a no issue. First of all, just you have to check if I, so first of all, check whether it is digit or not. If I is digit, in case if it is the digit, you have to check if I not in DR. If I just you have to understand if it is the digit. No. It's not correct. Please allow. Just you have to write like that. For I in digits. If I not in DR. Just you have to add to DR. DR equal to DR plus I. It's correct. చెప్తాను సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్, ఫర్ I in alpha, if I not in, yes, if I not in yes, if I not in yes లో లేకపోతే, ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో లేకపోతే, AR equal to AR plus I. So finally you have to return. So first of all, digits but DR plus AR. Just I want to check first, then I will explain you. Listen all of it is very, very important. Okay. Yes, done. Listen all of you. సో చాలా జాగ్రత్తగా సింపుల్ తెలుగులో చెప్తాను చూడండి. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే డిజిట్స్ అన్ని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక స్ట్రింగ్ లో నెంబర్స్ ఉంటాయి, క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. అయితే మనం చేయాల్సిందంతా ఏంటంటే, మిస్సింగ్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ ని, మిస్సింగ్ అండ్ డిజిట్స్ ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేయాలి. ఫస్ట్ 8 ప్రింట్ చేయాలి అంటే డిజిట్స్ ప్రింట్ చేయాలి. తర్వాత 8 ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ప్రింట్ చేయాలి. అందుకోసం ఫస్ట్ అన్ని డిజిట్స్ కాల్ చేస్తున్నారు. 0 నుంచి 9 డిజిట్స్ కాల్ చేస్తున్నారు. అయితే కాల్ చేసినప్పుడు మిస్సింగ్ అవ్వడం అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో ఉండకూడదు. అవి స్ట్రింగ్ లో లేకపోతే అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఆ పర్టికులర్ డిజిట్ ని డిఆర్ లో పంపిస్తున్నాను. అంటే ఇది డిఆర్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ మిస్సింగ్ డిజిట్స్ అన్నమాట. మిస్సింగ్ డిజిట్స్ అంటే
If the particular digit is not there in this string, then only I want to add to dr. ఇవి మిస్సింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నమాట. This is for the missing alphabets. Missing alphabets అన్నమాట. అంటే ఏటవుతుంది ఏఆర్ అంటే జస్ట్ ఐ వాంట్ టు కాల్ ది ఎవ్రీ క్యారెక్టర్, ఏ టు జెడ్ క్యారెక్టర్ కాల్ చేస్తున్నాను. కాల్ చేసి జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు చెక్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇన్ ది స్ట్రింగ్. ఇఫ్ ది క్యారెక్టర్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ది స్ట్రింగ్, దెన్ యాడ్ ఇట్ టు ఏఆర్. అంటే డిఆర్ కంటైన్స్ మిస్సింగ్ డిజిట్స్, ఏఆర్ కంటైన్స్ మిస్సింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ప్రింట్ వాట్? ఫస్ట్ డిజిట్స్ ఫాలోడ్ బై ది క్యారెక్టర్స్ అన్నాడు. అందుకనే ఫస్ట్ డిజిట్స్ ప్లస్ ఏఆర్ అంటే కన్కాటినింగ్ డిజిట్స్ అంటే. అలా కాదు సార్, ఇంకా నాకు సింపుల్ గా కావాలంటే just you can write like result equal to dr plus ar. Then you have to call res అంటే concatenating digits and string అన్నమాట. ఆల్ఫాబెట్స్ రెండు కలిపి ఇస్తున్నది అన్నమాట. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు రన్ ఇట్. సో రన్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ 1 task, then you will get certification అన్నమాట. రెండు చేస్తే మంచిదే, రెండిట్లో ఒకటి చేసినా చాలు. సో మై సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. నౌ గో ఫర్ ది ఫస్ట్ వన్. Just you have to try to understand the question. Whenever if you want to try to solve any question, first you make sure you have to understand the question. If you understand the question, you can able to complete the task అన్నమాట. సో డోంట్ వరీ ఫర్ దిస్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఇది పైథాన్ లో ఉందో వాట్ ఎవర్. సో ఇదంతా కూడా మనకి కోడ్ సంబంధించింది అంత రైట్ కోడ్ అంటున్నాడు. ఇది డ్రైవర్ కోడ్. దీనికోసం మనం జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ది కోడ్ ఓన్లీ హియర్ అన్నమాట. అదేం చెప్తున్నాడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫంక్షన్, ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయమంటాడు. ఈజ్ నేమ్డ్ ఏవిజీ అంటున్నాడు. అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటున్నాడు. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ పేరు ఏమని పెట్టమంటాడు అంటే ఏవిజీ అనే ఫంక్షన్ పెట్టమంటాడు. టేక్ ఏ వేరియబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. టేక్స్ ఏ వేరియబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని తీసుకోమంటాడు. ఇట్ ఈస్ గ్యారంటీడ్ దట్ అట్లీస్ట్ 1 ఆర్గ్యుమెంట్ విల్ బి పాస్డ్. అంటే దీంట్లో ఒక్క ఆర్గ్యుమెంట్ అయినా పాస్ అవుతుంది. ద ఇంప్లిమెంటేషన్ విల్ బి టెస్టెడ్ బై ప్రొవైడెడ్ కోడ్ స్టబ్ ఆన్ సెవరల్ ఇన్పుట్స్ ఫైల్స్. ఈచ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ కంటైన్స్ 1 line with space separated arguments for the function. The function will be called with those arguments, and the returned result will be printed to the list with exactly 2 decimal places. అంటే 2 decimal places లో రిజల్ట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే నువ్వు 2, 5 పంపిస్తే ఏట వస్తుందట, అవుట్పుట్ ఏట వస్తుంది 2,5 అని వస్తుంది. అంటే ఫంక్షన్ ఏట్ పంపించారేట. The function will be called with 2 arguments having values 2 and 5. The average of those number is 3.5. Okay, 2 plus 5/2 అన్నమాట. 2 plus 5/2 అంటే రెండింటిని బై చేసి రావాలి. The value is returned and will be printed to the output with 2 decimal places లో కావాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి మాక్సిమం ఎన్ని వస్తున్నాయి? 2 వస్తున్నాయి చూడండి. అంటే ఇప్పుడు 3 ఇచ్చాడు, 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. రీడ్ అంటే మనకి ఏంటి సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్. డిఎఫ్ ఫంక్షన్ అని ఏంటంటున్నాడు? ఏవిజీ అంటున్నాడు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ లిస్ట్. ఎల్ అని తీసుకోండి. అంటే నువ్వు ఒకటి చేస్తే ఒకటి, 2 అయితే 2, వాట్ ఎవర్, దాంట్లో సంబంధం లేదు. 1 అయితే 1, 2 అయితే 2. దానివల్ల మనకి ఏంటవుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. అయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీనికి సంబంధించి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో దాన్ని సమ్ చేసేయాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి కావాలి? ఎస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఎల్. సమ్ ఆఫ్ ఎల్ అంటే ఓవరాల్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ సమ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తెలియదు, లెన్ ఆఫ్ ఎల్. ఎస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఎల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఎన్ ఈక్వల్ టు లెన్ ఆఫ్ ఎల్. ఇప్పుడు అది ఏం చేయమంటున్నాడు? రెండింటిని పంపిస్తున్నారు. రిటర్న్ ఈక్వల్ టు ఎస్ బై ఎన్ అన్నమాట. రిటర్న్ ఈక్వల్ టు ఎస్ బై ఎన్. సార్ నాకు ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ సార్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అంటే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే
అది ఒక ఎలిమెంటా, 2 ఎలిమెంట్లా, 3 ఎలిమెంట్లా, 4 ఎలిమెంట్లో తెలియదు. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా పంపించవచ్చు. అయితే ఆ పంపించిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని కలిపి దాని యావరేజ్ కావాలంట. సపోజ్ ఇక్కడ 2 ఎలిమెంట్స్ పంపిస్తున్నాడు. 2 + 5 ఎంత? 7. 7/2 అంటే ఎంత? 3.5 అనమాట. ఇదంతా ఆడు ఇచ్చాడు. మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దానికి కావాల్సిన ఫంక్షన్ మాత్రమే రాయాలి. అంటే ఆడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇస్తాడో తెలీదు. అందుకోసం మనం ఏంటి, ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ సమ్ చేయడానికి S = సమ్ ఆఫ్ L అంటాం. అంటే ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ సమ్ అవుతుంది. ఇక్కడ L అని పెట్టానంటే ఏంటవుతుందంటే ఇక్కడ నమ్స్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్ L అని ఇస్తే లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇక నవ్ L ఈజ్ ది లిస్ట్ అనమాట. జూమ్ చేసుకోండి అమ్మా. మరి నేను ఇక్కడ చేయలేను. ఇది టెస్ట్. ఇది ఓకే వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ సమ్ అనమాట. ఇది సమ్ అంటే ఏంటవుతుందంటే అన్ని లిస్ట్ ఎలిమెంట్లు సమ్ చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ n అంటే ఏంటవుతుంది? సైజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఓవరాల్ ఎలిమెంట్స్ బై సైజ్. ఇక్కడ సింగిల్ డబుల్ పెట్టాను అనుకోండి. డబుల్ పెడితే ఏంటవుతుందంటే ఇంటిజర్ వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది. సింగిల్ పెడితే ఏంటవుతుంది? ఫ్లోట్ వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది. ఫ్లోట్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత అది ఏం చేస్తున్నాడు అంటే 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ తీసుకొని ప్రింట్ చేస్తున్నాడు. సో ఒకసారి రన్ చేస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. చూడండి, చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో యావరేజ్ takes 1 positional argument but 2 were given. Result equal to AVG of star nums. సరిపోయింది. S/n యావరేజ్. సరిపోయింది కదా. ఓకే, ఇక్కడ కూడా స్టార్ పెట్టేద్దాం. ఇక్కడ కూడా స్టార్ పెట్టి చేద్దాం. ఓకే, డన్. ఎస్, ఆ 90 minutes ఇచ్చాడు కానీ 15 minutes అయిపోయింది. క్వశ్చన్ చిన్నవే అంటే జస్ట్ ఏం లేదు. వాడు ఇచ్చింది స్టార్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నేను L అని పెట్టాను. సో అక్కడ స్టార్ పెట్టాను అంతే. మీరు ఏదైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ నేను పంపిస్తున్నానో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఇక్కడ నేను మాడిఫై చేయడం అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇది మ్యూటబుల్ కోడ్ కాదు, ఇమ్యూటబుల్ కోడ్ అనమాట. ఇందులో మనం చేంజెస్ చేయలేం. చేస్తే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి. ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు ఈజ్ నేమ్డ్ AVG అని, ఒక ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమని, దానికి వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి అంటాడు. అందుకే లిస్ట్ పెట్టాను. బట్ ఇక్కడ స్టార్ పెట్టాడు కాబట్టి స్టార్ మెన్షన్ చేసాం. అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని మనం సమ్ చేసాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కోసం n ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సమ్ బై n ఇచ్చాం. ఇక్కడ డబుల్ డివిజన్ ఇస్తే ఏటవుతుంది సార్ అంటే 3 వస్తుంది. కానీ ఆడు ఏం చెప్పాడు, పాయింట్ తర్వాత 2 డెసిమల్స్ లో కావాలి అంతా ఆడే ఇచ్చేసాడు. మనం ఏం చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ చేసాం. సబ్మిట్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ కూడా అయిపోయినట్టే. నా ఎగ్జామ్ అయితే ఇది మిస్సింగ్ ఆల్ఫాబెట్. ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేశాను. సబ్మిట్ చేసి సబ్మిట్ టెస్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే టెస్ట్ కంప్లీటెడ్. థర్టీ మినిట్స్ టైం అయిపోయిన తర్వాత నాకు నా పేరు మీద సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. సో నాకు మీరందరూ కూడా సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేయండి. ఇప్పుడు అలా కంప్లీట్ చేసుకుంటే దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ది సర్టిఫికేషన్ అనమాట.